mux using tri-state gates, we will see that also. Okay, so just remember these things. Manamu let's begin with 4 by 1 mux. 4 by 1 mux using 2 by 1 mux అయినా చేయొచ్చు లేదంటే so simply you can directly 8 by actually the question which I have given you is 8 by 1 mux using 4 by 1. Okay, question ఏంటిదంటే 8 by 1 using 4 by 1. So for this first letter we have to start with 4 by 1 mux. So 4 by 1 mux is having 4 inputs. S1 and S0 two select lines are there. So inputs are there, A0, A1, A2, A3 are the inputs. And let us suppose Y is the output. Okay, Y is the output. You know the output equation for the multiplexer Y is equal to what? A0 into S1 bar S0 bar plus plus A1 into S1. మళ్ళీ ట్రూత్ టేబుల్ ఇవన్నీ ఏం రాయా S1 చెప్పండి A1 ఇంటూ S1 0 0 0 1 కదా ప్లస్ A2 S1 S0 బార్ ప్లస్ A3 S1 S0 bar. Okay, this is your Y. Okay. So this is your Y. So for this multiplexer 4 by 1 multiplexer general గా ఎట్లా డిజైన్ చేయాలి మనము సో మాడ్యూల్ ఓకే మాడ్యూల్ mux 4 by 1 ఓకే ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ ఫాస్ట్ గా చెప్పండి సో A is the input okay so A is the input S is the input and Y is the output okay so input input 3 down to 0 A మళ్ళీ input 1 down to 0 S this is select line input so Y output Y okay so similarly you need to for S0 and S1 S0 bar S1 bar you need to take wire 1 down to 0 SB okay S bar ki wire తీసుకోండి so instantiate what is the first instantiation 4 AND gates are required 1 2 3 and 4 so and so G1 and G2 and G3 and G4 further you are clubbing all of them and you are taking one XOR gate that is nothing but OR G5 okay దీంట్లో G1 ki what are the outputs and inkoti you have to take the NOT gates also right okay ఇక్కడ రాస్తున్నాం దీని ప్రోగ్రామ్ NOT gate ki NOT సో ఇక్కడ రాస్తాను here I forgot నాట్ ఏమని రాస్తారు చెప్పండి నాట్ G6 అని పెట్టి సో వాట్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ దీనికి S bar of 1 is the output S of 1 is the input okay similarly ఇంకొక నాట్ గేట్ తీసుకోండి the name of this not gate is G7 okay for this G7 SB of 0 is the output so S of 0 is the okay so AND gate 1 ki what are the outputs and inputs you can tell me so for the AND gate 1 so you need to consider this దీని ఒక P1 అనుకోండి P2 P3 P4 అని కూడా అనుకోండి so how do you write this one wire P1 comma P2 comma P3 comma P4 like separate vectors and so here the output first AND gate ki what is the output P1 what are the inputs A of 0 S bar of 1 S bar of 0 okay so next G2 ki what is this
P of 2 is the output P of 2, P2. So what are the inputs? A of 1, S of 1, sorry, S bar of 1, S of 0. Okay. G3 ki P3, and you have A of 2 is the output. A of 2 is the input. S1. Okay. S1. Sorry. S bar of 1. Similarly, ఒక పని చేస్తానమ్మా, డైరెక్ట్ గా ఐ విల్ టైప్ ఇక్కడ ఒకసారి రాసి అక్కడ ఒకసారి రాసి వై టు వేస్ట్ ది టైం. షెల్ ఐ టైప్ ఇన్ ది Xilinx విండో డైరెక్ట్లీ? అది చాలా ఈజీ కదా. నేను ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్ వీ కెన్ సీ. Okay, here we'll type new source. New source లో Verilog module. Verilog module is mux 4x1. Okay, so next, so finish. 4/1 mux అని ఇచ్చాను. For this 4/1 mux, what are the inputs? మా inputs ఏంటి చెప్పండి? ఇన్పుట్స్ ఏ. ఎందుకు చాలా లేట్ గా వినిపిస్తుంది నా వాయిస్? చెప్పిన ఓకే. mux 4/1 input A 3 down to 0 down to 0. Okay. Okay, so comma 3 down to 0. Okay. Again input, this is 2 down to 0. Okay, so output is nothing but only one output you are having, that is y. ఇక్కడ intermediate wires వచ్చి we need to take for s wire. అమ్మా 2 1 down to 0 అమ్మా 1 down to 0 wire 1 down to 0. so s bar అని పెట్టుకున్నాం. okay, again wire we have what is this wire p1 p2 p3 p4 అని పెట్టుకున్నాం. okay, these are like మనం individual AND gate outputs p1 p2 p3 p4. okay, that's it. Then if I'm missing anything, you just tell me. Okay, we need two NOT gates, not G1. okay, next not G2, the circuit which I have shown you. So we need two NOT gates, not G1 and not G2. And how many AND gates are required? And 4 AND gates. And design we require 4 AND gates. So we shall give the names for the AND gate. This is G3. okay, this is G3.
ఇక్కడ this is G4, G5, G6. These are the gates actually. We need to instantiate. If you not gate G1 ki, what is the output and the input? You can give me the sequence for the output and input. ఇక్కడ మనం ఏదైనా రాయొచ్చా? I'm just edit. జస్ట్ పెన్ తోటి ఏమైనా రాయొచ్చా ఇక్కడ చూస్తున్నాను. మళ్ళీ చూస్తాను. ఓకే, సో జీ వాట్ నాట్ గేట్ G1 కి చెప్పండి. S bar of 1. Okay, S bar of 1 is the output, S of 1 is the input for the NOT gate. Okay, similarly NOT gate G2 ki, what is the output versus input into SB of 0, S of 0. Okay, S of 0 input అయితే SB of 0 output. Okay, similarly for gate 3 and gate 3 అని అంటే what are the and gate 3 అంటే ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ టర్మ్ ఏంటి దానిలో చెప్పండి. A of what is the output? P1 అనుకున్నాం. దీనికి సో P1 is the output. P1 is the output అయితే what are the inputs? Inputs are A of 0 is the input. So S bar of 0 is 1 input. Okay, S bar of 1 is 1 input. Okay, so 1 is 1 input. So this finishes your AND gate 3 instantiation. Okay. So similarly, ఇదే నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటాను. Pasting this. So now similarly for AND gate 4, ఇక్కడ this is AND gate 2 1. So A of 2 here, A of 3 here. Okay, so 0 SB of 0 S bar of 1. Okay, ఇక్కడ S bar of S of 0, S of 0, S bar of 1, and here S bar of 0, S of 1, and here you have S of 0, S of 1. Okay, you can verify it again. Now I am running the saving the code. ఇక్కడ ఉండేది మార్క్స్ stop module. Syntax errors are there. Line 23 లో ఏముందమ్మా syntax error? Semicolon. అమ్మా నాట్ వినిపించట్లేదమ్మా వాయిస్ సరిగ్గా. ఇది డిక్లరేషన్ నాట్ గేట్ డిక్లేర్ చేయలేదు. ఒకసారి టైప్ చేయండి. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ యూ అంటే వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది.
A is not a port. P1 is unknown type. Okay, ఇక్కడ P1, P2, P3, P4. ఇక్కడ A is not a port, A is not a port అని ఇస్తుంది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఇట్? A is port కదా. ఇక్కడ తప్పిచ్చాను. A ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాను. A of 1, 0, 1, 2, 3. P2 is unknown type అని ఇస్తుంది. ఇక్కడ semicolon. And 3 down to 0 లో ఓకే, semicolon ఉంది, సెమికోలన్ colon ఉంది, ఉండాలి. గమనించట్లేదు. ఎస్, ఎస్, కంప్లీటెడ్. మ్యామ్ మీకు ఇంకొక చిన్న విండో కనిపిస్తుందా? ఇది సైలింగ్స్ పైన ఇట్లా టూల్స్ అని చెప్పేసి కరెక్టింగ్, డిలీటింగ్, యాడింగ్ స్పేస్, రిమూవింగ్ స్పేస్ అని ఇంకో చిన్న విండో కనిపిస్తుందా మీకు? కనిపిస్తుందా? ఎందుకంటే సైడ్ బై సైడ్ మీకు ఇదేమంటారు, డయాగ్రామ్ చూపించాలి అని చెప్పేసి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ విండో దెన్ ఇట్స్ ఓకే. Okay, so 4x1 marks is done. So we will do 2x1 marks, 8x1 marks using 4x1 marks. ఇక్కడ చిన్నగా ఇది ఇంకా మాక్సిమైజ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. సో దిస్ ఇస్ 4x1 మార్క్స్ కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే, దిస్ 4x1 మార్క్స్, ఈ 4x1 మార్క్స్, so this 4x1 marks and this is 4x1 marks. Okay, what is this? రైటింగ్ టూల్ ఉంటే ఇప్పుడు బెటర్, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది చూపించడానికి. ఓకే, ఫైన్, దిస్ ఇస్ డన్. ఇది పక్కన పెట్టుకుందాము. ఇంకోటి ఏంటంటే వి విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ 8x1 marks. 8x1 marks, న్యూ సోర్స్. ఓకే, న్యూ సోర్స్, Verilog module, 8x1, 8. For this 8x1 marks, what we will do is inputs ఏంటి 8 inputs we have to give, right?
8 inputs, we will take what is that? B వద్దు కానీ 7 down to 0, 7 down to 0 B. Okay, so again input select lines 3 కావాలి కదా, 2 down to 0, 2 down to 0. S కాకుండా సెలెక్ట్ లైన్స్ ఏమేమి పెట్టుకున్నాము అని అంటే P అని పెట్టుకున్నాము. ఓకే, సెలెక్ట్ లైన్స్ P. ఓకే, B P. అండ్ నెక్స్ట్ we have wires. వైర్లో we have P bar, sorry, wire 2 down to 0 P bar, select line bars. Okay, next wire, so P bar. Okay, that's it. So ఇంకేం అవసరం లేదు ఇక్కడ. సో ఇన్స్టాన్షియేషన్ ఆఫ్ 4/1 mux, right? BP, that's it. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? అవుట్పుట్ ఇస్ 5 కదా, Z అని పెట్టుకుంటాం. ఓకే, అవుట్పుట్ ఇస్ Z. సో ఇక్కడ ఇన్స్టాన్షియేట్ 4/1 mux. సో ఇక్కడ మనం 3 times 4/1 mux యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం 2/1 multiplexers, 2/1 multiplexer and 2 4/1 multiplexers toti kuda we can design. So what is the name of this 4/1 mux? Mux 4x1. Instantiate mux 4x1. Okay, mux 4x1. So second time also instantiate mux 4x1. Third time also instantiate mux 4x1. Okay, mux 4x1. So what is this is M1. ఈ నేమ్, ఈ మాడ్యూల్ నేమ్ వచ్చేసి, ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ వచ్చి M2. The name of this instance is M3. Okay, M3 is the name of this instance. And now M1 before that we need to what not gates 3 తీసుకోవాలన్నమాట. Not gates not. Okay, so not of G1 is nothing but, what is the output of first not gate? It is nothing but P bar of 2. Okay, P bar of 2. What is the input for P bar of 2? P bar of 2 ki input entidante P of 2. Okay, P of 2 is the input for P bar of not gate. Input P of 2 aithe output is P bar of 2. Similarly, we will see this is second not gate and this is the third not gate. Second not gate and third not gate. ఈ ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ వచ్చి G2 అని పెడదాము, ఈ ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ వచ్చి G3 అని పెడదాము. సో ఇక్కడ దీనికి ఏంటిది P bar of 1 కి, సో వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఈస్ ది అవుట్పుట్? P of 1, sorry, P bar of 0 కి what is the input? P of 0. ఇవి 3 నాట్ గేట్స్. సో 4/1 మల్టీప్లెక్సర్స్ కి ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టాన్షియేషన్ ఎలా చేయాలి చెప్పండి? కెన్ యూ టెల్ మీ? Port mapping. We have to do the port mapping. How do you do the port mapping? Can you tell me? Objects use it. Amma? M1, M2, M3 ki we have to do the port mapping. ఈ port mapping లో what you should do is dot, learn కదా, dot. So what we have to take here, ఇప్పుడు B7, B6, B5, B4 ఉన్నాయి కదా. Why not gates used అంటే this is 8/1 mux using only 4/1 multiplexers. Okay, సో గేట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయలేదు అని అంటే, ఇప్పుడు మీరు గేట్స్ నేను 8/1 సపరేట్ గా మీరు డిజైన్ చేయండి అని అంటే ఐ విల్ ఆస్క్ యూ, అదేమంటారు, సపరేట్ గా డిజైన్ చేయండి అంటే గేట్స్ తో చేయొచ్చు. I have given you the question 8/1 mux using
4/1 మార్క్స్ అని నేను ఇచ్చాను కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ మల్టీప్లెక్సర్లో వీ హ్యావ్ వాట్ ఆర్ ది ఇన్పుట్స్, టెల్ మీ. 3 down to 0 A కదా. సో A is nothing but a vector of 4 bits. Okay, A is a vector of 4 bits. Okay, ఈ RTL schematic చూడండి మల్టీప్లెక్సర్ది, మీకు అర్థమవుతుంది. నాట్ గేట్స్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎస్ నేను ఏదో ఆలోచిస్తూ చేశాను. నాట్ గేట్స్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇక్కడ డాట్ ఏ అంటే దిస్ ఏ వెక్టర్ ఇస్ మ్యాప్డ్ టు, దేంతో మ్యాప్ అవుతుంది చెప్పండి? ఏ ఇస్ మ్యాప్డ్ టు వాట్? యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ద మల్టీప్లెక్సర్. ఇప్పుడు ఏ 3 down to 0 ఉంది కదా, ఇలాంటి మల్టీప్లెక్సర్స్ మనం ఎన్ని తీసుకోవాలి అనంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ 3 మల్టీప్లెక్సర్స్, 3 4/1 మల్టీప్లెక్సర్స్. ఇప్పుడు ఏ 3 down to 0 ఉంది కదా, it is mapped with port mapping. This is port mapping. So it is mapped with what? B 7 down to 0 అంటే 7, 6, 5 and 4 we have to take 7 down to 4. Okay, B 7 down to 4 I need to take just to close this one. Okay, comma. Now next instance. Okay, next ఏంటిది? again you need to map with what? ఫస్ట్ మల్టీప్లెక్సర్లో చూడండి, ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఎస్ ఇస్ ఆల్సో ద ఇన్పుట్ కదా. ఇక్కడ ఎస్ 1 to 0 దేంతో మ్యాప్ అవుతాయి చూడండి. సో నౌ ఎస్ ఇస్ మ్యాప్డ్ విత్ వాట్ ఈస్ దిస్? పి. ఎస్ ఇస్ మ్యాప్డ్ విత్ పి. చెప్పండి, ఎస్ ఇస్ మ్యాప్డ్ విత్ వాట్? పి. S is mapped with P of 2 కదా. 2:2. P of 2 అంటే P of 2 ఒకటే. S is mapped with P of 2, that's it. P of 2. Okay, what is this? Z is map what ఇంకోటి అవుట్పుట్ ఏంటి మల్టీప్లెక్సర్ కి చూడండి. what is the output of this multiplexer? Y. Output of this multiplexer is Y. Y is mapped with what? Y is mapped with Z. Y is mapped with Z. First multiplexer ki ఒక్క నిమిషం. Y is not mapped with Z. See, S is mapped with S2:1. That's it. S is mapped with 2:1 and Y is mapped with ఇక్కడ intermediate wires తీసుకోవాలి మనము. Why? Because the output of first multiplexer, the output of the second multiplexer. ప్రశాంత్ చెప్పమ్మా. 2 సెలక్షన్స్. ఓకే, ఇన్పుట్స్ వచ్చేసరికి 0 to 3 కదా మనం స్టార్టింగ్. నేను మీకు ఇట్లా కాదు కానీ ఫిగర్ చూపిస్తాను ఆగండి ఒక్క నిమిషం, ఎందుకంటే వై టు మేక్ యూ కన్ఫ్యూజ్డ్. దీన్ని బట్టి మీరు ఎక్కడన్నా నోట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. నేను ఒక విండో క్లోజ్ చేసి ఒక విండో ఓపెన్ చేసే వరకు ఎస్ you can see this is 4/1 marks. This is 4/1 marks. 1 2 3 4 1 2 3 4. ఇదేంటిది? A of 0,
A1, A2, A3, and here also A0, A1, A2, A3. Okay, ఇక్కడ select line ఏంటి? What is the select line which you are taking? This is nothing but ఈ రెండు select lines ని మీరు this is S1. Okay, so the select line common select line. So ఇక్కడ మీరు W1, W21 తీసుకోండి and you take one more 4/1 marks. ఇంకో 4/1 మార్క్స్ తీసుకోండి. ఈ 2 ఇన్పుట్స్ ఏం చేస్తారు చెప్పండి? దిస్ ఇస్ Z. ఓకే, యాక్చువల్ గా ఇది Y, ఇక్కడ ఇది Y. యా, వి నీడ్ టు టేక్ 2. ఇక్కడ 2 సెలెక్ట్ లైన్స్ ఉంటాయి అండ్ హియర్ ఆల్సో 4/1 మల్టీప్లెక్సర్ కి హియర్ ఆల్సో 2 సెలెక్ట్ లైన్స్ ఆర్ దేర్. Okay, what will you do with these 2 select lines? Tell me, 2 select lines ela chestaru meeru? And here also 2 select lines are there. What do you do with these 2 select lines? Em chestaru? Nenu cheppedi ardham avvatledu meeku. ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ ఇప్పుడు డిజైన్ చేసిన 4/1 మార్క్స్ నేను ఒకటి చెప్తే మీరు ఇంకోటి అర్థం చేసుకుంటున్నారు. ఓకే, మేబీ నేనేమైనా తప్పు చెప్తున్నాను, ఐ డోంట్ నో, వాట్ ఎవర్, దెర్ ఇస్ సమ్ మిస్కమ్యూనికేషన్. చూడండి, దిస్ ఇస్ 1 మల్టీప్లెక్సర్. ఇందాక మనం డిజైన్ చేసిందమ్మా, ఇది కూడా దిస్ ఇస్ 1 మల్టీప్లెక్సర్ విచ్ వీ హ్యావ్ డిజైన్డ్. 1 2 3 4. ఓకే, 1 2 3 4. 2 సెలెక్ట్ లైన్స్ ఉన్నాయి దీనికి 2 సెలెక్ట్ లైన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఇంకొకటి మల్టీప్లెక్సర్ తీసుకుంటున్నాము, దట్ ఈస్ ఆల్సో 1 2 3 4. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1 2 3 4, ఈ 4/1 మార్క్స్. ఓకే, ఇక్కడ నుండి వచ్చేది అవుట్పుట్ యాక్చువల్ గా. సో ఇది ఒక 4/1 మార్క్స్ అయితే దీనికి A0, A1, A2, A3 అని తీసుకున్నాం. ఇది ఒక 4/1 మార్క్స్ అయితే A0, A1, A2, A3 తీసుకున్నాం. ఇది కూడా 4/1 మార్క్స్ అయితే హియర్ A0, A1, A2, A3 తీసుకున్నాం. ఈ సెలెక్ట్ లైన్స్ ఏంటిది? S1, S0, S1, S0, and here also you have S1, S0. Okay, ఈ అవుట్పుట్ Y, ఈ అవుట్పుట్ Y, ఈ అవుట్పుట్ కూడా Y. This is the multiplexer which we have designed. So now దీన్ని 8/1 multiplexer కి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే I need to give like this. దీని అవుట్పుట్ కలిపి ఇంకొక 4/1 మార్క్స్ కి ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ 2 సెలెక్ట్ లైన్స్ నేను ఏం చేయాలి చెప్పండి? I need to have 3 సెలెక్ట్ లైన్స్ కదా. I need to have 3 select lines I need to have 3 select lines for the multiplexer. ఈ 2 select lines ని షార్ట్ చేయాలా? ఎస్ ప్రశాంత్? నో మేడం. మరి ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ 4/1 మార్క్స్ కి సెకండ్ ఫస్ట్ 4/1 మార్క్స్ సెకండ్ 4/1 అదే నెక్స్ట్ థర్డ్ 4/1 మార్క్స్ లో ఒకటి గ్రౌండ్ చేసుకుంటాం. దీనిలో ఒకటి గ్రౌండ్ చేయాలి, అంతేనా? దీనిలో ఒకటి గ్రౌండ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ 1 సెలెక్ట్ లైన్. యాక్చువల్ గా 3 సెలెక్ట్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఈ 3 సెలెక్ట్ లైన్స్ లో మరి ఈ రెండు ఏం చేయాలి? S1, S1, S0, S0 షార్ట్ చేయొచ్చా? yes madam. That is what I am telling. You need to short S1, S1, S0, S0. ఇప్పుడు మనం 8/1 మార్క్స్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు చూడండి, మనం తీసుకుంది ఏంటంటే B is the input, P is the select line, Z is the output. ఓకే, సో A0 ప్లేస్ లో B is the 8/1 మార్క్స్ కి B is the input అంటే ఇక్కడ ఏంటిది? B0, B1, B2, B3. So we have B4, B5, B6, B7. ఈ ఆర్డర్ మీ ఇష్టము, టాప్ టు బాటమ్, బాటమ్ టు టాప్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు టేక్ యూ టేక్. ఓకే, B0, B1, B2, B3, and these select lines అంటే see here A0, A of 3 down to 0. Port A is mapped with what? Port A is mapped with B.
3 డౌన్ టు 0 ఆర్ 0 టు బి 0 టు 3 వరకు మ్యాప్ అయిందా లేదా 0 1 2 3 ఇవి ఈ ఫస్ట్ 4/1 మార్క్స్ కి మ్యాప్ అయినాయి. ఓకే 4/1 ఫస్ట్ 4/1 మార్క్స్. ఇప్పుడు ఈ మల్టిప్లై అండ్ ఇక్కడ S0 S1 సి వన్ మోర్ ఇన్పుట్ ఇస్ దేర్ ఎస్ దేంతో మ్యాప్ అయ్యని చెప్పండి. ఎస్ ఇస్ మ్యాప్డ్ విత్ వాట్? ఎస్ ఇస్ మ్యాప్డ్ విత్ వాట్? మనం ఏమనుకున్నాము ఈ మల్టీప్లెక్సర్ కి P is the select line. Okay, P is the select line ante here we have so S0 S1 is replaced with P1 P2 P1. Okay, P2 P1 ఇది వచ్చి P0. Okay, S is mapped with S is mapped with S అనేది 2 ఇన్పుట్స్ కదా, ఇట్ ఇస్ మ్యాప్ బట్ P అనేది ఇక్కడ మనం 8/1 మార్క్స్ లో 3 ఇన్పుట్స్ కాబట్టి S is mapped with P1 P2 down to 1. P of 2 P of 1. Okay, P2 down to 1 and here ఇక్కడ దీన్ని W1 అని తీసుకున్నాం, W2 అని తీసుకున్నాం. ఓకే అండ్ Y is mapped with what? W1. ఓకే ఈ ఫస్ట్ మల్టీప్లెక్సర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ నెక్స్ట్ 4/1 మల్టీప్లెక్సర్. ఈ మల్టీప్లెక్సర్ చూద్దాం. సో హియర్ ఏ పోర్ట్ ఏ దేంతో మ్యాప్ అయింది? ఇన్పుట్ పోర్ట్ ఏ ఇస్ మ్యాప్డ్ విత్ B4 to B7. ఓకే B4 to 7 తో మ్యాప్ అయింది. నెక్స్ట్ హియర్ అగైన్ S is mapped with మళ్ళీ P2 to 1 వరకు మ్యాప్ అయింది. నెక్స్ట్ హియర్ Y is mapped with what? W2. This is the నెక్స్ట్ ఈ మల్టీప్లెక్సర్ కూడా అయిపోయింది. ఓకే దిస్ మల్టీప్లెక్సర్ is also done. So similarly third multiplexer, if you are taking the third 4/1 marks, this third 4/1 marks లో so here A is mapped with what? చెప్పండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి? ఇప్పుడు A1 A2 are mapped with W1 and W2 but A0 A3 ఏమవుతాయి? Can anyone tell me? A0 A3 ఏమవుతాయి చెప్పండి. A0 A3 అలా వదిలేసేయాలా? Should I leave A0 and A3? W3 లేదు ఇక్కడ. W3 అనేది ఉండదు. Only 2 wires are coming from this 2 multiplexers. You don't have W3. ఇక్కడ A0 is floating. A3 is floating. గ్రౌండ్ చేసుకోండి. గ్రౌండ్ చేసుకుందామా? You can ground లేకపోతే or you can give it to 1, not an issue. Okay, A0 A3 you can ground. Okay, so here what is this? Port A is mapped with what? ఏమని చేద్దాం చెప్పండి. గ్రౌండ్ ఇవ్వాలి అని అంటే what you have to do? గ్రౌండ్ ఇవ్వాలి అని అంటే ఏం చేస్తారు? నిన్న చూసాం కదా సప్లై 1 సప్లై 0. ఓకే B లో ఇది సి ఇన్ దిస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఇలా ఇవ్వకుండా యూ కెన్ గివ్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఓకే యూ కెన్ గివ్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఏలో సారీ A of 0 yes A of 0 is mapped with what? A of 0 is mapped with A of 0 is mapped with supply 0. Okay, comma what is this? A of 1 is mapped with what? A of 1 is mapped with what? W1. Okay, comma A of 2 is mapped with W2 and again A of 3 is mapped with what? A of 3 is mapped with ground. Okay, supply 0. That's it. Okay, so if you just remember, we'll try to execute this one. This is the multiplexer and నాకు తెలిసి ఇంకా వైర్లు అవి ఏం అవసరం లేదు. You need not require this NOT gate also.
So for this multiplexer 2:1, P2:1, and ఇక్కడ wire తీసుకోవాలి కదా. I need to take W1 and W2 wire, W1, W2. So first multiplexer వచ్చేసి W1. Okay. So next one, same logic if we take here. Copy paste చేద్దాం. So here A is mapped with what? 7 down to 4. మీకు 7 down to 4 అంటే ఇక్కడ 3 down to 0. Okay, this is 3 down to 0. S is mapped with again 2 to 1. సో ఇక్కడ W ప్లస్ లో W2. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడే ఏం చేస్తామంటే మనము what we'll do is, screen is not visible. Okay, sorry. ఇక్కడ ఏం చెప్పాను నేను, డాట్ ఏ అంటే కంప్లీట్ పోర్ట్ వస్తుంది. సో ఏ ఆఫ్ 0 కదా, ఏ ఆఫ్ 0 ఈస్ మ్యాప్డ్ విత్ వాట్? ఏ ఆఫ్ 0 ఈస్ మ్యాప్డ్ విత్ వాట్? Supply 0. Supply 0. 0. ఓకే, కామా డాట్ అగైన్. మళ్ళీ తర్వాత ఏ ఆఫ్ 1 is mapped with what? A of 1 is mapped with what? చెప్పాలి. A of 1 is mapped with what? W1. W1. Very good. Okay, W1. A of 2 is mapped with what? W2. W2 and ఇంకోటి ఏముంది? A of 3 is mapped with what? Supply 1, supply 0. Okay, this is port mapping. Just in the module. Marks 8/1 కదా. Set it as stop marking. ఎక్కడైనా ఎర్రర్స్ వస్తాయేమో. Syntax error near marks 4/1. 26th line. ఇక్కడ ఏముందమ్మా syntax error? You tell me. ఇక్కడ సెమీకాలన్ ఉండాలి కదా. ఇంకా 2 ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. 26th లైన్ లో లాస్ట్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయలేదు మేడం. అండ్ అలాగే 20 ఓన్లీ ఇన్పుట్స్ మ్యాప్ చేసాం మేడం. అవుట్పుట్ సెలక్షన్ లైన్స్ మ్యాప్ చేయలేదు. సెలక్షన్ లైన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. 28th లైన్ లో సెలెక్ట్ లైన్స్ మ్యాప్ చేయలేదు కదా. సప్లై 0 ఇక్కడ కామా. సెలెక్ట్ లైన్స్ ఏంటి మనకి? ఎస్ డాట్ ఎస్ ఈస్ మ్యాప్డ్ విత్ వాట్? పి ఆఫ్
ఒక 2 సెలెక్ట్ లైన్స్ కదా, అంతే కదా. అంటే S of 1 is mapped with S of 1 is mapped with what? P of 0 కదా, అంతేనా? P of 0. S of 1 is mapped with P of 0. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఉందమ్మా, ఇంకోటి ఏంటి? S of 0 is mapped with what? గ్రౌండ్ కదా, అంటే సప్లై 0. కరెక్ట్ గా ఉందా చూడండి. ఇంకో బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయాలి, ఇప్పుడు కూడా ఇంకో బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయాలి. ఇంకెక్కడన్నా తప్పులు ఉన్నాయా? అవుట్పుట్ కదా, అవుట్పుట్ డాట్ అవుట్పుట్ ఏంటిది? y కదా, y is mapped with z. ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఎర్రర్. లైన్ 28. Port B is not defined, port B is not defined, port Z is not defined. లైన్ 28 లో సింటాక్స్ ఎర్రరా? సింగిల్ బిట్ చేస్తే రాదు మేడం. సింగిల్ బిట్ చేస్తే అలా రాదు మేడం, డైరెక్ట్ గా చేయాలి. ఆల్రెడీ ఈ ఇష్యూ నాకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం వచ్చింది. సింగిల్ బిట్ మేడం. ఇలా A of 0 సప్లై 0 A of 1 W1 అలా ఇస్తే రాదా? చేయలేం. డైరెక్ట్ ఓన్లీ ఏకి డైరెక్ట్ పోర్ట్ మ్యాప్ చేయాలి. లేకపోతే ఇలా చేయొచ్చు, అంటే పోర్ట్ మ్యాపింగ్ ఇలా. వాట్ ఈస్ రాంగ్ హియర్? A of 0 కి సప్లై 0, A of 1 కి W1 ఇలా ఇవ్వచ్చు. నేను ఇంతకు ముందు కూడా ఇచ్చాను, ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. కానీ అదేంటి సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఇప్పుడు పోర్ట్ బి ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్ అంటే ఇక్కడ బి ఎక్కడ తీసుకున్నాం మనం? లైన్ 23లో పోర్ట్ బి ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్ అంట. సో పోర్ట్ బి ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్. పోర్ట్ పి ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్ అంటే ఇక్కడ ఇద్దామా ఏంటిది? పి కామా పి కామా అవుట్పుట్ ఇస్ జెడ్. యాక్చువల్ అవి అవుట్పుట్స్ బ్రాకెట్ లోనే రాయాలి మేడం. ఇప్పుడు 2 ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి చూడండి. సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఇక్కడే ఇదంటే ఈ బ్రాకెట్స్ లో ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు మక్స్ ఇన్స్టాన్షియేట్ చేయకుంటే అసైన్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి రాయొచ్చు. వెన్ వీఆర్ ఇన్స్టాన్షియేటింగ్ ది మక్స్ కంపల్సరీ మనం ఇట్లా పోర్ట్ మ్యాపింగే చేసుకోవాలి కదా.
ఒక్క సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఉంది అన్నమాట. ఒక్కసారి ఆ సింటాక్స్ ఎర్రర్ పోగొట్టగలిగితే we will get the output. వెక్టర్ రిప్రజెంటేషన్ ఇక్కడ వెక్టర్ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి. అక్కడ నార్మల్గా మనం నెట్ టైప్ ఇక్కడ ఇక్కడ వెక్టర్ మ్యాప్ చేయాలి మేడం. బ్రేక్ అవుతుంది ప్రశాంత్ వాయిస్. నెట్ టైప్ ఓన్లీ వన్ ఎర్రర్ చూడండి. సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఒక్కటే ఉంది. సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఒక్కటే ఏంటిది అనేది ఈ 2 lines లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఇంకో క్లోజర్ బ్రాకెట్ పెట్టాలా 27th లైన్ లో? సరిపోయింది కదా. ఇది ఒకటే 27th లైన్ లో ఎర్రర్. So what we'll do is you take this code, and you try yourself. Okay. Already 7:20 అవుతుంది. నేను క్లోజ్ చేస్తాను. We will continue tomorrow. ఒకసారి చేయండి. నేను వాట్సాప్ లో ఉంటాను. ఒకవేళ ఎవరికైనా మాత్రము ఈ లైన్ ని మాత్రము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటిదంటే సింపుల్ గా నేను 2x1 మల్టీప్లెక్సర్ యూజ్ చేసి ఐ కెన్ రన్ దిస్ కోడ్. నాకు వస్తుంది 2x1 మల్టీప్లెక్సర్ యూజ్ చేస్తే. ఓకే, కాకపోతే ఏంటిది అని అంటే ఇది దిస్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాపింగ్స్ ఆల్సో షుడ్ రన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, మీరు ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసినప్పుడు నా స్క్రీన్ ఏమైనా షేర్ అవుతుందా మేడం?
స్క్రీనా అవుతుంది. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇది సెలక్షన్ లైన్స్. సో Hmm. ఇక్కడ మనం వెక్టార్ రిప్రజెంట్ చేసి 4/1 లో కూడా వెక్టార్ రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు మనకి సింగిల్ బిట్ మ్యాప్ చేస్తే పోర్ట్ అవ్వదు మేడం. సో సపోజ్ అక్కడ సింగిల్ బిట్ చేసి 4/1 మార్క్స్ లో వెక్టార్ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వకుండా S1 S0 అని ఇచ్చే ఇక్కడ పోర్ట్ మ్యాపింగ్ చేస్తే సింగిల్ బిట్ అవుతుంది, లేదంటే అవ్వదు. సో అక్కడ వెక్టార్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాము, ఇక్కడ వెక్టార్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాము కాబట్టి సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇస్తేనే తీసుకుంటుంది మేడం. ఓకే ఓకే. సో నేను వచ్చేసరికి ఎలా తీస్తున్నానంటే ఇక్కడ 2 సెలక్షన్ లైన్స్, దీనికి ఈ 2 కామన్ షార్ట్ చేశాను. ఈ వచ్చేసరికి రిమైనింగ్ 2 సెలక్షన్ లైన్స్ నెక్స్ట్ 4/n మార్క్స్ కి. అండ్ అలాగే ఇన్పుట్స్ 3 డౌన్ 0 to 3 అండ్ 4 to 7. దీనికి వచ్చేసరికి 4 వైర్స్ తీసుకున్నాను. 4 వైర్స్ తీసుకొని 4 వైర్స్ తీసుకుని ఫస్ట్ 2 వైర్స్ ఏమో ఇట్లా రెండింటికి ఇచ్చాను. సెకండ్ 2 వైర్స్ కి ఏం చేశానంటే 0 ఇన్పుట్ ఇచ్చాను. సో ఇలా డిజైన్ చేయొచ్చు. డిజైన్ అండ్ అలాగే ఇందులో ఒక ఇన్పుట్ 0 ఇచ్చాను మేడం. మనకు ఒక సెలక్షన్ లైన్ కావాలి కాబట్టి సో S3 అనేది 0 ఇచ్చాను టెస్ట్ బెంచ్ లో. ఐ కెన్ సీ దిస్. ఓకే చేయొచ్చమ్మా. బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు బఫర్స్ యూజ్ చేయకుంటే వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? 2 బఫర్స్ 0 ఇచ్చేసారు కదా, నేను అది ట్రై చేసి చూస్తాను ఒకసారి. బఫర్స్ 0 సి అశోక్, గణేష్ అండ్ సుబ్రహ్మణ్యం, ఈ కోడ్ మీకు కనిపిస్తుందమ్మా? ఈ కోడ్ మనం రాసాం కదా, మ్యాపింగ్ చేసినప్పుడు థర్డ్ మల్టీప్లెక్సర్ మ్యాపింగ్ లో హియర్ నేను ఇలా పోర్ట్ మ్యాపింగ్ చేసినప్పుడు ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, థర్డ్ మల్టీప్లెక్సర్ కి స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు అశోక్? Screen is not visible. Okay. చూడండి, స్క్రీన్ ఇప్పుడు ఇది కనిపిస్తున్నది కదా. సి ఇక్కడ వరకు మక్స్ 4/1 ఈ 2 మల్టీప్లెక్సర్స్ మీకు తెలుసు. ఇక్కడ లాస్ట్ మల్టీప్లెక్సర్ కి నేను ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసేటప్పుడు కనుక ఈ పోర్ట్ మ్యాపింగ్ చేసినప్పుడు ఏంటిదంటే A0 కి సప్లై 0 ఇచ్చాను. ఇది కూడా గ్రౌండ్ చేశాను, A3 గ్రౌండ్ చేశాను. W1 W2 అనేవి ఏంటిదనంటే దీస్ ఆర్ ది అవుట్పుట్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ 2 మల్టీప్లెక్సర్స్. అవి 2 ఇన్పుట్స్ గా నేను ఇచ్చాను. ఇచ్చిన తర్వాత సెలెక్ట్ లైన్స్ వచ్చి సప్లై 0 సప్లై 0 ఒకటి అంటే గ్రౌండ్ చేశాను, ఒక సెలెక్ట్ లైన్ మాత్రం P0 కి ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ Y అవుట్పుట్ Y ఇస్ మ్యాప్ టు Z. ఈ లైన్ లో ఏం లేదు, మీకు ఇవాళ ఇచ్చే హోంవర్క్ ఒక్కటే, ఇంకేం ఇవ్వను. సో ప్రశాంత్ ఒక రకంగా చేశాడు కానీ దాంట్లో మనం బఫర్స్ యూజ్ చేసాం, ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మై క్వశ్చన్ ఇస్ వితౌట్ యూజింగ్ ఇక్కడ 2/1 మల్టీప్లెక్సర్ యూజ్ చేసినా మీకు కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది ఈజీగా. కానీ వితౌట్ యూజింగ్ 2/1 మల్టీప్లెక్సర్ ఓన్లీ 4/1 మక్సెస్ యూజ్ చేసి నాకు ఒక 8/1 మక్స్ కావాలి. సో దీంట్లో ఏంటిదంటే నాకు ఒక ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఓకే, ఈ లైన్ లో మాత్రమే ఎర్రర్ చూపిస్తా ఉంది. ఈ ఎర్రర్ ని మీరు సార్ట్ అవుట్ ఎవరైనా చేయగలరా? ఓకే, సో యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, ఏదో ఒక మెథడ్ అయితే ఉంటుంది. ఈవెన్ నాకు టైం ఇస్తే నేనైనా చేస్తాను కానీ, బట్ వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్. ఐ హ్యావ్ వర్క్ టు డూ ఇన్ మై హోమ్. సో ఈ లైన్ లో యూ కెన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. ఈ లైన్ లో ఎర్రర్ ఉంది, 1 సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఇఫ్ యూ కుడ్ రిమూవ్ దిస్ ఎర్రర్ then that would be good. Today's homework is only execute ఈ code run అవ్వాలి, ఇక్కడ ఉన్న errors తీయాలి. Take it as homework and do it. We'll continue tomorrow. Okay, fine. Thank you.